सतनाम श्री वाहिगुरु जी। डंडाउत बंदन अनक बार, सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हाथ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग सतगुरु सच्चे पातशाह जी की साजी अते नवाजी होई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी, आओ बड़े प्रेम अते एकाग्रता दे नाल सतगुरु जी के चरणों का ध्यान धरिए। 12 महा मांझ की पावन बाणी की चल रही लड़ीवार पावन पवित्र कथा वार्ता के तहत आओ एकाग्रता बना के लाहा लैण का यतन करिए। सतगुरु सच्चे पातशाह जी अपने मुखार बिंद द्वारा उच्चारण करदे हन। आषाढ़ तपंदा तिस लगै, हर नहान जिना पास। साहिब जी कृपा करते ने। हाड़ दा महीना जिहड़ा इहदा जिहड़ा सुभाਅ है ये तपदा महीना है गर्मी दे नाल। हाड़ दे महीने की धुप चुभदी है, बड़ा तपश वाला महीना मन्निया गया है। सतगुरु जी कहंदे हाड़ दा महीना उस जीव नूं तपदा प्रतीत हुंदा है जिहड़ा बंदा परमात्मा दे नाम नूं वसार के अंदरों भी कलप रहा है, अंदरों भी तड़फ रहा है। उस बंदे नूं, उस शख्स नूं हाड़ दा महीना तपदा प्रतीत होएगा, क्योंकि उहदे अपने अंदर भी तपश है। नाम नूं वसार के वकारां दी, पापां दी, माड़े कर्मां दी तपश है। ते सतगुरु जी कहंदे ये जिहड़ी अंदर दी तपश है ना, बाहरली तपश ते हुण देखो गर्मी दा महीना, उस तो बाद अपने आप समा पा के परमात्मा ज्यों ज्यों महीने बदलते ने मौसम का सुभाव बदलता जाता है। हर पल इक्को जिहा मौसम, इक्को जिहा सुभाव नहीं रहिंदा, प्रकृति है। पर तेरे अंदर दी जिहड़ी तपश है बाणी ने सिद्ध कर दिता भी भावें हाड़ दा महीना होवे, भावें सर्दियां दा मौसम होवे, पूरी गूढ़ी सर्दी पैंदी होवे ते तेरे अंदर तपश होवे वकारां दी ते पापां दी, वो तेनू उन्हां महीनियां दे विच भी ये महसूस करा देगी कि तू हाड़ दे महीने दी तपश विच है। साडे अंदर दी जिहड़ी तृष्णा रूपी अग है, वकारां दी अग्नि है, ओहदा बुझना ते अंदर दी शीतलता प्राप्त करनी साडे लई लाजमी है। साहिब जी ने गल सिद्ध कर दी कि चंदना सरद रुत, मूल ना मिटही घाम, शीतल थीवै नानका जपंदड़ो हर नाम। हुण गर्मी के मौसम विच गर्मी तो बचन लई कई लोग चंदन का शरबत पींदे ने, कई लोग चंदन नूं रगड़ के मस्तक ते लाउंदे ने कि मत्था ठंडा रहे। सर्दी की रुत विच ठंड हैगी, आपां गर्म कपड़े पाउणे आ, शरीर नूं ठंडी ठंडी हवा लगती है। चंद्रमा की चाननी शीतल है, चंद्रमा के हेठां, चंद्रमा की चाननी के हेठां रात नूं बैठीए ठंडी ठंडी चाननी है, उहदी रोशनी ठंडी है, सुभाअ शीतल है। सूरज की रोशनी का सुभाअ तपश वाला है।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਰਬਤ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੈਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਅੱਗ ਬਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਨ ਚੰਦਨਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ, ਮੂਲ ਨਾ ਮਿਟਹੀ ਘਾਮ, ਸ਼ੀਤਲ ਥੀਵੈ ਨਾਨਕਾ ਜਪੰਦੜੋ ਹਰ ਨਾਮ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੇਂਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਂਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲਦੀ ਅੱਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੀਤਲਤਾ ਦੇ ਝਰਨੇ ਵਗਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇਂਗਾ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਠੰਡ ਆਏਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਏਗੀ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਤਿਆਗ ਕੈ ਮਾਨਸ ਸੰਧੀ ਆਸ। ਜਿਹੜੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਜਗਤ ਨੂੰ ਪਾਲਣਹਾਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਲਈ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਆਸਾਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੋਏ ਭਾਏ ਬੇਗੂਚੀਐ ਗਲ ਪਈਸ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਹਾਰਾ ਤੱਕੀਏ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਵਾਲੀ ਫਾਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਵਨ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰਭਾਉ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਿਰਭਾਉ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਭੈ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਡਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੈਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣਾਈਏ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਲੇਖ ਉਕਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਫਲ ਭਾਵ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਡੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਦਾਖ ਬਿਜੂਰੀਆਂ, ਕਿੱਕਰ ਬੀਜੈ ਜੱਟ। ਕਿੱਕਰ ਬੀਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਖਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ? ਕੰਡੇ ਹੀ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੰਡੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੁਗਣੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮਾਂ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਰੂਪੀ ਬੀਜ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਕੱਲੂ ਆਇਓ ਰੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬੋਬਹੋ ਬੋਬਹੋ। ਜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ ਮੱਥੈ ਜੋ ਲਿਖਿਆਸ। ਰੈਣ ਬਿਹਾਣੀ ਪਛਤਾਣੀ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਗਈ ਨਿਰਾਸ। ਜਗ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੀ ਰੋਂਦਿਆਂ ਕਰਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪਛਤਾਉਂਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਗਤ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਿਰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤੁਰੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਜੂਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਖੁਆਰ ਹੋਈ। 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਨਸ ਦੇ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਦੁਰਲਭ ਦੇਹ ਹੈ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਵਕਤ ਹੱਥੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸੇ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਮੁਖ ਇਸਤਰੀ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ ਰਾਮ ਤੇ ਲੱਗਣ ਜਨਮ ਵਿਜੋਗ। ਖਿਨ ਮਹਿ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਈ ਤੇ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਸੀ। ਜਿਸ ਜਿਨ ਕਉ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਧਰ ਗਏ ਹੋਏ ਖਿਲਾਸ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਾਧੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਪੂਰਬ ਲੰਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਧੂ ਭੇਟੀਐ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਹੋਏ ਖਲਾਸ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੇ ਹੋਏ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ। ਰੇ ਰੇ ਦਰਗਾਹ ਕਹੇ ਨਾ ਕੋ ਆਓ ਬੈਠ ਆਦਰ ਸੁਭ ਦਿਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪਿਆਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਜੋਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਲੱਗੀ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਵੇ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਹੈ। ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗੋ ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਜਪੀਏ, ਉਹ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਕੇ ਜਪੀਏ ਕਿ ਮੋਹੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿਲਣੇ ਕਾ ਚਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤ ਬੋ ਅੰਦਿਨ ਨੀਤ। ਬਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਇੱਛਾ। ਪ੍ਰਭ ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਪਰਨਾ ਤੁਕਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ ਗਹਿਓ ਤੁਹਾਰੋ ਦੁਆਰ, ਬਾਹੇ ਗਹੇ ਕੀ ਲਾਜ ਅਸ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਤੁਹਾਰ। ਮੈਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਓਟ ਲਈ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤੱਕਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਹੀ ਓਟ ਤੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਆਸਾੜ ਸੁਹੰਦਾ ਤਿਸ ਲੱਗੈ, ਜਿਸ ਮਨ ਹਰ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ। ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਪਦਾ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੀਤਲਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। कबीर चरण कमल की मौज को कहो कैसे अनुमान, कहबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण। बस चरना कमलों की मौज मंगी है, अपने चरना विच रखो। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़ी है। मन लोचे बुराइयां गुर शब्दी एह मन होड़ी है। किरपा करके अपने पावन शब्द नाल मेरे मन नूं होड़ ला के अपने चरनां दे विच थां दिओ, अपने चरनां दा प्रेम बख्शो। ये अरदास गुरु चरनां विच करिए। भुल्लां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।